Namaskaram, welcome back to the 100 Agraharams of Palakkad project. Today we are going to see episode number 107. Today we are going to see a Ottamadam rather than a Agraharam. An Ottamadam is a collection of independent homes instead of row houses, which is a traditional Agraharam layout. In the project வந்து 2022 2022 இனிஷியேட் பண்ணினோம் நானும் என்னோட ஒய்ஃப் சௌமியாவும். We started shooting various agraharams with the help of advocate Ghana, who did the documentation follow-up எல்லாம், and then photographer Satish, who has done a wonderful job so far. இது வந்து 2027 அநேகமாக this will come to a conclusion சொல்லி எதிர்பார்க்குறேன். ஏன்னா 106 இது 107ஆவது. ஸோ another 20 odd agraharams and Ottamadams இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எஸ்டிமேட் பண்ணுறேன். ஸோ which will take the whole of 26, half of 27. அதுக்கப்புறம் ஒரு புக்கு வேறு வரணும். As I said before, the entire project is funded by Soumya and I with our retirement funds. Let me take this opportunity to talk to you about another important project that we are doing. It is called Itihasa Purana. Itihasa Purana, many of you would know by now, but for those who do not know, I wish to just give you a brief about the project. We make educational flashcards from our dharma, heritage and history. So I request you to please buy these cards online at itihasapurana.com. The name is given below, itihasapurana.com. I will also give you the link in the first comment in the YouTube, in this YouTube video. Today we are exploring the Brahmin settlement of Parakkadavu. This is another Ottamadam, as I told you, where the homes are independent rather than arranged in a cluster formation, in the row house formation. Parakkadavu is approximately 30 kilometers northwest of Palakkad Junction, located south of Karimbula. It is located on the banks of, the south banks of Kuntipura. Kuntipura, the speciality of that place is the temple and the Ottamadams are located where the river becomes Uttaravahini, meaning to say the river has been flowing all along south, and at this place, Parakkadavu, it turns north. So the northbound journey starts, so it's called Uttaravahini. And wherever the river goes Uttaravahini, all those places are very auspicious. Popular tradition says that the river takes the name Kuntipura because Kunti Devi had a bath there. The mother of Pandavas had a bath there. But the important explanation here is the entire area, it seems, were filled with the hillsides were all filled with Kungulium or Pal Sambrani tree. So I think that name is in Malayalam called Kuntirikkam or something. So essentially it's that fragrant incense which we use for frankincense சொல்லுவாங்க. So அந்த குங்குலியமும் அந்த பால் சாம்பிராணி யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த டிரைவ் பண்ணுற அந்த சாப் டிரைவ் பண்ணுற மரம் அத்தனையும் இந்த ஏரியாவில் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு that's the belief. The Kuntipuras originates from the forests of the Silent Valley. There was a proposal once to build a hydroelectric dam across the river, and however it did not happen because there was a huge protest to keep the river pristine. In this Ottamadam, Sri Krishnan, he takes us through the village beautifully and shares many valuable insights which you can listen to in the video. Satish especially has made spectacular work with his drone. The kind of footage we have received and whatever you see are all very spectacular. வெறும் பிளெயினாக ஒரு கேமரா வச்சு எடுத்திருந்தாலாம் அந்த பியூட்டி ஆஃப் தட் பிளேஸ் would not have come out. You yourself will be in awe and in appreciation of how beautiful this place is from the air. Ram Ram. Let's go into the video.
ഞാൻ வந்து பாறக்கடவு சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் ஸ்ரீகிருஷ்ணபுரத்தில் இருந்தாக்கும் இப்போ பேசின்னு இருக்கேன். என் பேர் கிருஷ்ணன். நான் வந்து கல்பாத்தி அம்பிகாபுரம் கிராமத்தில் இப்போ இருக்கேன். ஆனால் என்னோட பூர்வீகம் வந்து இந்த கோவில் இருக்கிற இடம்தான் எங்களோட பூர்வீகம். இந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணபுரத்தில் கிராமம் சொல்லிட்டு இல்லை, எல்லாம் ஒற்ற மடங்களாக்கும் இங்கே இருந்தது. இந்த பாறக்கடவு சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் എന്ന് ചൊല്ലറുത് ഞങ്ങൾ വെച്ച് பார்த்ததில் ഒരു ഏകദേശം എങ്ങളോട് കണക്ക് പ്രകാരമേ ഒരു 150 വർഷം எங்களோட கணக்கு பிரகாரம். ஆனால் இந்த கோவில் வந்து பிரதிஷ்டிச்சு முனீஸ்வரന്മാരാക്കും இந்த பிரதிஷ்டிச்சிருக்கான்னு சொல்கிறான். அதான இந்த கோவில் என்ன வானாலும் அழியாது. நமக்கு மனுஷனால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அவர் பார்த்துப்பார் இங்கத்த காரியங்களெல்லாம். அவர் சுப்பிரமணிய சுவாமியை பார்த்துப்பாருனாக்கும் எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வச்சு பார்த்தோன்னே கிடச்ச இன்ஃபர்மேஷன். அப்போ அதுக்கு மாத்திரமല്ല, இந்த கோவில் வந்து ஆദ്യം இந்த மப்பாட்டு மனை சொல்லிட்டுள்ள ஒரு நம்பூதிரி குடும்பம் இருந்தது. அந்த மப்பாட்டு மனையாக்கும் இந்த கோவிலை பார்த்துட்டு இருந்தார். அதுக்கும் முன்னாலேயுள்ள ஒரு இது சொல்கிறது என்னென்னா, அந்த மனையில் ஒரு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கலே சொல்லிட்டு அங்கത്തെ லேடிஸ் அவள் பார்த்து கழிஞ்சோன்னு இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குது, அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு முருகனை பிரதிஷ்டை பண்ணுங்கோ சொல்லிட்டுள்ள ஒரு இது கிடச்சதினோட முകളിലേക്കും இந்த முருகனை ஆராதிக்க தொடங்கினா. ஆனால் அதுக்கு முன்னாலே யார் பார்த்துட்டு இருந்தாന്നുള്ളതൊന്നും எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் அந்த முருகனை நீங்கள் ரொம்ப இது பண்ணியாச்சுன்னா, இது ஆராதிச்சாச்சுன்னா உங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்குன்னு சொன்னால், அது மாதிரி அவள் வந்து இந்த கோவிலை ஆராதித்து அவளுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடச்சிது. அப்போது இந்த பழனியில் பாதி பாறக்கடவுனாக்கும் சொல்கிறான். பல ஆൾക്കാരും பழனியில் போன முருகனை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவா. அப்போ இப்போ என்ன பண்ணுறான்னா, அந்த தைப்போய சமயத்தில் எல்லாம் இங்கே வந்து அவள் ஆராதித்து அந்த பகவானோட அனுகிரகம் வாங்கிக்கிறான்னுள்ளதாக்கும் இப்போ சத்தியம். പാലക്കാട്ടുനിന്ന് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ, ഓൾ ഓവർ വേൾഡ് ആൾക്കാർ വരാം പല സ്ഥലങ്ങളിലേന്തും. അതുമാത്രമല്ല, இந்த ടിപ്പു സുൽത്താനോട് ഒരു ആക്രമണം എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉണ്ടായിருக்கு. அந்த சமயத்தில் எல்லாரும் கோவில் பிம்பத்தை அவன் ടിപ്പു സുൽത്താൻ வந்து ആക്രമിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ, അതായത് ഒരു സംശയത്തിന് മേലെ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുക. ഇതേമാതിരി ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂരിലെ ബിംബത്തെ കൊണ്ടുപോയി ഇതിൽ അമ്പലപ്പുഴയിലെ കൊണ്ട് വെച്ചിരുന്നെല്ലാം നമുക്ക് കേൾക്കണോ. ഞങ്ങളൊന്നും தெரிஞ்சதല്ല, ഇതെല്ലാം കേട്ട വിവരങ്ങൾ. അതേ മാതിരി இந்த ഇരുந்த സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി വിഗ്രഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി പുഴയിൽ വള്ളത്തുക്കുള്ള പോട്ടിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് திருப்பி ടിപ്പു സുൽത്താൻ, അതിലെ ഒരു കഥ என்னன்னா, ടിപ്പു സുൽത്താൻ வந்து இந்த பக்கம், அதாவது ஸ்ரீகிருஷ்ணபுரம் பாகத்துக்கு வந்துட்டில்லை, வருவா എന്നുള്ള ഒരു പേടി തന്നെ ഇരുന്നത്. പക്ഷേ കരിമ്പുഴை, അതായത് இந்த കരിമ്പുഴയും ശ്രീകൃഷ്ണപുരവും തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു വ്യത്യാസം என்னன்னா, அது ஒரு புழை தான். அது ரெண்டு ஸ்தலத்தையும் நமக்கு இது பண்ணுறது, டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது. அப்போது அந்த புழை ஸ்ரீராமசுவாமி கோவில் இருக்குது, அந்த கோவிலோட சைடு கூடி ஒரு வழி இறங்கினா புழைக்கு இறங்கலாம். அந்த புழையும் கிட்டக்க கூடி அவள் வந்திருக்கா. வந்து பார்த்தோன்னே இந்த கோவில் இருக்கிற இதெல்லாம் நம்ம பெரியானம்பറ്റ பகவதி க்ஷேத்திரத்தோடு தட்டகமாக்கும். அங்கே பூரம் உண்டுன்னா இங்கே அதுக்கு நைவேத்தியம் வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணுவோம். அப்படியாக்கும் இங்கത്തെ சிஸ்டம். அப்போது அதில் இவ வந்து அங்கே இறங்கி பார்த்தோன்னே புழைய முழுவൻ ചോര ഒലിக்கிற மாதிரியுள்ள ஒரு இது அவளுக்கு ஃபீலிங் ஆகிருக்கு. அப்படியே அவள் திரும்பி போயிட்டா. இந்த பக்கம் கடக்கலை. அது பகவதியோடு ஒரு சக்தி. നമ്മൾ அதுதான் சொல்லணும். இன்றைக்கும் பெரியானம்பറ്റ பகவதி சொன்னால் பெரிய கோவிலாக்கும், பூரமெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பள், அത്ര பெரிய பூரமாக்கும். அந்த ஒரு பயத்தினால அவள் வரலை. அப்போது இந்த போட்டதெல்லாம் நமக்கு ஒன்றும் வேண்டி வரல. அதனால அது கழிஞ்சிட்டு எங்களோட பூர்வீகமார் அதை எடுத்து பிரதிஷ்டிச்சிருக்கா. ஸோ அந்த சமயத்தில் இந்த பிம்பம் மாறி போயிருக்குன்னாக்கும் கிடச்ச விவரம். சுப்பிரமணிய சுவாமியோட விக்கிரகம் வேறு எங்கேயோ ஒரு கோவிலில் இருக்குன்னு ஒரிஜினல் விக்கிரகம், அல்லாதக்கு இங்கே எடுத்து வச்ச விக்கிரகம் இந்த வண்ணகிருஷ்ணனோட ஆயிருந்ததுன்னாக்கும் கிடச்ச விவரம். எனிவே அதெல்லாம் கழிஞ்சாச்சு. പക്ഷേ இந்த மாதிரி ஒரு பிரதிபாசம் எங்கேயும் காண்றதுக்கு உங்களுக்கு பറ്റാது. அത്രയ്ക്കും പുഴയോട് സൈഡിൽ இருக்கிற മുരുകനുக்கு பயங்கர சக்தியாக்குனாக்கும் சாதாரண எல்லாரும் சொல்லுவா. எக்ஸாம்பிள், நம்ம திருச்சியில் வயலூர் கோவில் இருக்குது, அந்த கோவில் திருச்செந்தூர் இதுவும் கிட்டக்க கடலும் கிட்டக்க இருக்குது. இந்த மாதிரி உள்ள கோவில்களெல்லாம் முருகனோட சக்தி பயங்கரமாக இருக்குது. இது மாத்திரமல்ல, இந்த
രാത്രി കടവിലെ പുഴയോട് സൈഡിൽ എന്താ മീൻ പിടിக்கிறதுக்கெல்லாம் ആൾക്കാർ വരുക. പല ആൾക്കാരും രാത്രിയാക്കും ഇത് പെട്രോമാക്സ് വെച്ചിട്ട് മീൻ പിടിക്കുക. அந்த சமயத்தில் சொல்லி கேட்டிருக்கு. இட்ஸ் எ ரிலையபிள் இன்ஃபர்மேஷன் ஆல்சோ. இந்த நம்ம கடவில் ராத்திரி 2 மணிக்கு 3 மணிக்கெல்லாம் ஒரு குழந்தை உட்காந்துருக்கிற மாதிரியுள்ள ஒரு இதை அவள் கண்டிருக்கா. பழைய ஆൾക്കാർ அவள் வெறுமனை சொல்கிறவளல்ல, சத்தியமாக்கும். அது கொஞ்சம் நேரம் வரை கண்டு கொஞ்சம் கழிஞ்சாச்சுன்னா அந்த குழந்தைய காணாது. അപ്പോൾ இந்த ഭഗവാൻ ഇங்கே എല്ലാ ഇടത്തിലെയും വ്യാപിച്ച് അവർ ഇരിക്കാരെന്നുള്ളതിനോട് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാക്കും ഞാൻ ചൊന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാക്കും അവർക്ക് ഒരു രക്ഷയുമില്ലാക്കി അനുമാനമാക്കും എങ്ങളെല്ലാം. ഞങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ 1980 ഇങ്ങിന്ന് പിന്നെ വീട് വിറ്റിട്ട് ഞങ്ങൾ പാലക്കാട്ടിൽ പോയി സെറ്റിലായാച്ച്. ആനാ കോവിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം പിറந்து വളർന്ന കോവിലാനോണ്ട് ഞങ്ങൾ വന്ന് ഒരിക്കലും கோவிலை விட்டுட்டு ஒரு இதுக்கு போக மாட்டோம். அப்படியாக்கும் திருப்பியும் இந்த கோவிலில் வந்து சேர்ந்தோம். அந்த அதுக்கு சேஷம் 10, 25, 30 வருஷமாயிட்டு நாங்கள் இந்த கோவிலுக்கு வந்துட்டுருக்கோம். எங்களுக்கு யாரும் இல்லைனாலும் கோவிலில் வருவோம். சிலப்போ கோவிலுக்குள்ளேயே படுத்துப்போம். அப்படி ஓரோன்னு எண்ணி கொண்டு வந்துட்டு தான் இந்த கோவில் இன்றைக்கி இந்த நிலைமையில் வந்திருக்கு എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാക്കും. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. അതുമാത്രമല്ല 2 പ്രാവശ്യം இந்த கோவில் வந்து வெள்ளப்பொக்கம் வந்து மூடியிருக்கு. 2018 கோவிலை வந்து பார்த்தா தெரியும். நாங்கள் அந்த லெவல் எழுதி வச்சுருக்கோம். இந்த முருகன் ஸ்ரீகோவில் அடக்கம் முருகன் அடக்கம் வெள்ளத்தில் ஒரு நாளைக்கு 1.5 நாளைக்கு முங்கி இருந்திருக்கு. பகவான் அன்றைக்கொന്നും பூஜை பண்ண முடியல. பூஜாரி வந்து வெளிச்சமாரத்தை கோவில் திறக்க வந்தோன்னே வெள்ளம் கேறின்னு இருக்கு. அவன் எங்கேயோ இருந்து அவனை ரட்சப்படுத்தி கொண்டு போயிருக்கா. அது 2018 எல்லா இடத்துலையும் வெள்ளப்பொக்கம் வந்தோன்னே அந்த மாதிரி ஒரு பிரதிபாசம் இங்கேயும் வந்திருக்கு. ஆனால் ஒரு விதமான நஷ்டங்களும் கொஞ்சம் வெள்ளம் வந்ததினால கொஞ்சம் சளி உள்ள எல்லாம் வந்ததை தவிர ஒரு நஷ்டமும் இந்த கோவிலுக்கு வந்துட்டில்லை. அதே மாதிரி 2019 வந்தது. இப்பொழுதும் நாங்கள் பயந்துக்கிற மழை வந்தாச்சுன்னா பயந்துக்கிறது நமக்கு வெள்ளம் கேறுமோ சொல்லிட்டுள்ள பயம் இப்பளும் இருக்குது. ஆனால் இதுவரைக்கும் പിന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടാമത് இங்கே கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் தொடங்கினதല്ല. இந்த இருக்கிற കേടുപാട് ഒന്ന് തീർത്തിട്ട് இந்த കോവിൽ ഒന്ന് വീഴാതൊക്കെ ആക്കണമേ ചൊല്ലിയിട്ട് ഒരു 4 ലക്ഷം ആകും ചൊല്ലിയിട്ട് തുടങ്ങിന ഒരു ഉദ്യമം வந்து ഏകദേശം 40 to 50 கும்பாபிஷேகத்துக்குள்ள 40 to 50 லட்சம் ரூபாய் செலவாக்கிட்டு நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். பைசா எங்கேருந்து வந்ததுன்னு கேட்டால் எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் போக 2025 ஜூனில் பொழிக்கிறத எங்கள்கிட்ட ஆகே உள்ளது ஒரு 4 லட்சம் ரூபாய். இந்த ரூபாய் வச்சுட்டு எப்படி நடக்கும்னு கேட்டால் ஒரு தைரியம் தந்தார். எல்லாம் நடக்கும், நீங்கள் தைரியமாக இருக்கோன்னு சொல்லியெல்லாம் நடக்கும். ஆனால் அதுக்கு சேஷம்தான் ஒரு நாளைக்கும் எங்களுக்கு பணி நிறுத்தண்டி வரலை. ஒரு வருஷம் ஆசாரி பணி நடத்தியிருக்கோம். இந்த ஒரு வருஷവും ஒரு ദിവസം കൂടി പൈസ ഇല്ലേ ചൊല്ലിയിട്ട് പണി നിർത്തേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല എങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിக்கிறோமோ എല്ലാം നടത്തി തന്നിരിക്കാർ. കുംഭാഭിഷേകവും ഗംഭീരமாக നടത്തി തന്നാർ. നമ്പൂരിമാരോട് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് இந்த கோவிலில் பூஜை நடக்கிறது. நம்ம തിരുവാന്താംകുന്ന് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ മെയിൻ പൂജാരി ദാമോദരൻ തിരുമേനിയാക്കും ഇങ്ങനത്തെ തന്ത്രി. അപ്പോൾ അവളോട് ഇതിലതാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ മറ്റേ என்ன சொல்கிறது தமிழ் சிஸ்டம் அல்ல இங்கത്തെ பூஜாவிதி. ஆனால் നമ്മൾ வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா அவளோடு வழிയുള്ള പൂജകളും നടത്തുகிறோம். பிராமண வழிയുള്ള வாத்தியாமார் வழிയുള്ള பூஜைகளும் நடத்திட்டு இருக்கோம். இப்போ இதெல்லாம் இன்றைக்கி நடக்கிற பூஜைகள்லாம் வாத்தியாமாராக்கும் நடத்துகிறோம். 2 தமிழும் மலையாளமும் கூடி கிளப் பண்ணிட்டாக்கும் இங்கே கொண்டு போகிறோம். അതിനോട് ഗുണങ്ങൾ പല വിധത്തിലേയും നമുക്കത് கிடைக்கிறது എന്നുള്ളത് സത്യം. ஆனால் இந்த கோவிலை வச்சுட்டு இப்போ எல்லாரும் இங்கே வர விசேஷங்களில் பங்கெடுக்கிறோம். அப்படி பிராமின்ஸோட ஒரு நல்ல ஒரு யூனிட்டி இங்கே காணப்பட்டுறது. அந்த யூனிட்டியோடு ஒரு பரிணத ஃபலமாக்கும் இந்த கோவிலோடு இன்னத்தை இருக்கிற ஸ்திதி. என்ன இப்படி சொல்ல காரணம்னு சொன்னால் நம்ம அந்த கோவில் வந்து காடு பிடிச்சி ഒന്നും പൂജയും കൂടി മര്യാദയ്ക്ക് നടത്ത முடியாത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ 2010 എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അത് കുംഭാഭിഷേകം பண்ணி പുനഃപ്രതിഷ്ഠ பண்ணி എല്ലാം നടത്തിനோம். அதுக்கப்புறம் பூஜைக்கு ஆளில்லாக்கும் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டுருந்தோம். എന്നാലും നിങ്ങളോട് அந்த முயற்சி விடாதைக்கு செய்ததோடு ஒரு സ്ഥിതിയിൽ 2010 முடிஞ்சு 2026 രണ്ടാമത്തെ കുംഭാഭിഷേകം നടത്തി
இந்த லெவல் ஜூலை 15 தான் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. இത്രയും பெரிய ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு வர முடிஞ்சிருக்கு. அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு தேங்க்ஸ் ഞാൻ ആരുടെയും ചൊല്ല இந்த பிராமின்ஸ் കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് അവളെ എല്ലാവരും അതെല്ലാം എങ്ങൾക്ക് കുടുംബക്കാരും എല്ലാം ആക്കും. അതല്ലാതെക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും പല സ്ഥലങ്ങളിലേന്തും இந்த கோவிலை കാണാതൊക്കെ പൈസ അനുപ്പിത്തന്ന് ഇപ്പോൾ പോന അതായത് 2025 ജൂൺ മുതൽ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ പണി 2026 ജൂലൈ 15 അന്നേക്ക് നവീകരണ കലശം പണി முடிச்சிருக்கோம். இதனோட ஒரு சப் அதானது இந்த கோவில் முருகனோடு அங்கேருந்தே ஒரு கிருஷ்ணன் வந்து இங்கே பிரதிஷ்டையாயிருக்கார். அது வந்து ஒரு ആർക്കും தெரியாത്തൊരു പ്രതിഭാസമായിരിക്കും. കാരണം இந்த മുരുകൻ ഒരു സമയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്നത് മുരുകനായിട്ട് தான் ആരാധിച്ചിട്ടിരുந்தோம். ஆனால் அவரோட விக்கிரகம் வந்து வெண்ணகிருஷ்ணனோட விக்கிரகமாയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ முருகா முருகா சொல்லுவோம். ஆனால் கிருஷ்ணனாக்கும் அங்கே பிரதிஷ்டை இருந்தார். இது இந்த லோகத்திலேயே எங்கேயும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டுள்ள ஒரு இது காண முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்படி வந்துட்டு 2010 கும்பாபிஷேகம் பண்ணினோன்னே முருகனை பிம்பம் அப்படியே பொட்டி எல்லாம் வந்தானப்போ ഞങ്ങൾ அது புழையில் நிமஞ்சனம் பண்ணி புதிய முருகனை வச்சப்போ இந்த கிருஷ்ணனோட சக்தி இருக்கே அது ஆவாகிக்காக்கி செய்ததுകൊണ്ട് முருகனுக்கு எப்பவுமே ஒரு ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளத்தில் என்னென்னா எங்களுக்கும் ஒன்றும் பண்ண முடியாத சிச்சுவேஷன். பல சமயத்தில் ஆள் இருக்காது, ஒன்றும் பூஜைக்கு ஆள் இருக்காது. இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்தோன்னே நாங்கள் வந்து பிரச்சனை வச்சு பார்த்தோன்னே 2 நாளைக்கு கணித்து பார்த்துட்டு லாஸ்ட்டில் தான் அவர் இது பண்ணார். இது கிருஷ்ணனோடு அதாவது வியாழத்தோடு தாக்கம் கிருஷ்ணனோடு ஒரு சைதன்யம் இங்கே இருக்குது. அவருக்கு நீங்கள் வந்து நல்லொரு പ്ലേസ് കൊടുത്ത് അവരെ നിങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചാച്ചുന്നാ അതുക്ക് മേലെ ഇനി ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും അത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കലാം ചിന്നൊരു കോവിൽ ഉണ്ടാക്കലാം ചൊല്ലിടത്തുക്കുള്ള ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു പാർട്ടി வந்து 10 ലക്ഷം രൂപ எங்களுக்கு டொனேட் பண்ணிட்டு பிரதிஷ்டை பண்ணி தந்தா. அதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கோவிலோட இது இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு நமக்கு ஒன்றும் சொல்ல முடியாத அത്രയ്ക്കും വലിയ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆக்கும் வந்தது. ஏகദേശம் 40 to 50 லட்சம் ரூபாய் இதுக்கு செலவு வந்தது. கோவில் அப்படியே புதுக்கி பண்ணியிருக்கோம். பின்ன கோவிலுக்கு வேண்ட சௌகரியங்களெல்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓரோ மாதம் ஷஷ்டிக்கும் பல விசேஷங்களுக்கும் இங்கே அன்னதானம் கம்பீரமாக நடக்கிறது. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ മുഖ്യ ആഘോഷം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈപ്പൂയം, പ്രതിഷ്ഠാദിനം തൈപ്പൂയം. അത് മകരമാസത്തിലെ തൈപ്പൂയം അന്നൊക്കെയാക്കും ഇങ്ങനത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ. அன்றைக்கி கோவிலுக்கு தேர் தந்திருக்கா. தேரில் சுவாமியை எழுந்தள்ளிச்சு ரொம்ப விசேஷமாயிட்டு நடத்துவோம். ரெண்டாவது இந்த இது வந்து அதாவது 4 நாளைக்காக்கும் ஃபங்க்ஷன் வர்றது. இப்போ 22 தைப்பூயம் சொன்னால் 19ஆம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகும். அன்றைக்கி பிரதிஷ்டா தினம். பின்ன பல விதத்திலுள்ள ஆഘോഷங்கள் வள்ளி கல்யாணம், சாஸ்தா பிரீதி இந்த மாதிரி உள்ளது. ரெண்டாவது இப்போ சாஸ்தாவோட சந்நிதி இருந்து கம்பீரமாக இது பண்ணி பிச்சளையெல்லாம் பொதிஞ்சு கம்பீரமாக இருக்குது. பல ஸ்தலங்களில் இந்த மஸ்கட்டு அந்த மாதிரியுள்ள கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்து பாம்பே எல்லாம் வந்து இது நடத்தின்னு இருக்கா. அதுக்கிடையில் ஒரு நம்ம இந்த ஊர்லேயே எங்களோடெல்லாம் இன்னொரு ரிலேஷனாയിട്ടുള്ള ഒരുത്തരോട് பொண்ணு இந்த கோவிலுக்கு முருகனுக்கு ஒரு தேர் 10-15 லட்சம் ரூபாய் அவளோட ஓன் சம்பாத்தியத்திலிருந்து ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് வச்சிருக்கா. അതൊരു പെരിയ കാര്യം. അതുക്കപ്പുറം വന്ന് എല്ലാ തൈപ്പൂയ ദിവസങ്ങളിൽ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം സ്വാമിയെ തേരിൽ വെച്ച് நம்ம கோவிலை இது பண்ணி அது அப்படி நடக்கிறது. எக்கச்சக்கமான ஆൾക്കാർ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേന്തും வந்து இந்த கோவிலுக்கு வேண்டிയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല അന്നദാനം സർവ്വതാൽ പ്രധാനം ചൊല്ലുക. அன்னதானம் எங்களுக்கு எத்தனை செய்யறதுக்கு முடியறது எന്നുള്ളത് எங்களுக்கே சொல்ல முடியறதில்லை. அத்தனைக்கு அன்னதானம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லா ஷஷ்டிக்கும் அன்னதானம் பண்ணுறோம். இது ருத்ராபிஷேகம் பண்ணுறோம். அதுக்கெல்லாம் வாத்தியாரை பாலக்காட்டுந்தே வருத்தி நாங்கள் இங்கே பண்ணுறோம். அது வந்து மஸ்கட்டில் உள்ள ஒரு மாமா வந்து அந்த ஃபுல் செலவு ஓரோ மாதமும் எங்களுக்கு அனுப்பித்தரா. அதுக்கு புறமே இங்கே என்னெல்லாம் ஸ்பெஷல் பூஜைகள் பண்ணுறாளோ அதெல்லாம் அவர் அண்டர்டேக் பண்ணி மேக்ஸிமம் ஹெல்ப் பண்ணுறா. அது மாதிரி ஓரோருத்தரும் இந்த கோவிலுக்கு பந்தங்கள் இல்லாத ஆൾക്കാരെ பண்ணித்தரா. ரொம்ப நன்னா
போயின்ட்டுருக்கு. இது அப்போ இன்றைக்கி காலமே மகாகணபதி ஹோமம், ரெண்டாவது இது தன்வந்திரி ஹோமம், சாயங்காலம் பகவதி சேவை இதெல்லாம் நடக்கிறது. இந்த கோவில் கும்பாபிஷேகம் 2010 கழிஞ்சோன்னே கோவிலில் எங்கேயோ இங்கே இந்த குடும்பம் எல்லாம் இங்கே இருந்தவா தான் சென்னையிலையோ எங்கேயோ இருக்கா. அவளுக்கெல்லாம் பிரச்சனைகளில் இந்த மாதிரி சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் இருக்குது, நீங்கள் அங்கே போய் வர்ஷிப் பண்ணுங்க, உங்கள் கோவிலாக்கும் நீங்கள் பண்ணணும்னு சொல்லி பெട്ടെന്ന് ஒரு நாளைக்கு எங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்தது. இந்த மாதிரி பாറക്കടവ് கோவிலில் எனக்கு 108 லிட்டர் பால் அபிஷேகம் பண்ணணும்னு சொல்லிയിട്ടുള്ള ஒரு மெசேஜ் வந்தது. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாழிப்பால் 2 நாழிப்பாலெல்லாம் இது பண்ணுற அபிஷேகம் பண்ணுற ஸ்தலத்தில் 108 லிட்டர் பால் அபிஷேகம் பண்ணணும்னு சொன்னால் அது ஒரு பெரிய காரியம் தானே. பகவான் எங்கே எத்தியிருக்காருന്നുള്ളതിനോട് ഒരു பெரிய உதாரணம் தானே. அப்போது சரி பண்ணலான்னு சொல்லி அந்த நாளைக்கு எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி எல்லாம் அன்றைக்கி அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் கழிஞ்சு அவள் சென்னைந்தாக்கும் வந்தா. அப்போ அவளே வந்துட்டு எங்கள்கிட்ட சொன்னால் கோவிலுக்கு சுவாமிக்கு வெள்ளி கவசம் எல்லாம் நாங்கள் பண்ணுறோம், கிரீடம் பண்ணுறோம். இதுக்கிடையில் என்னாச்சுன்னா கிரீடம் இது ஒரு முன்னாலே ஒரு ஃபேமிலி நடத்திட்டு இருந்தோம். அப்போ கிரீடம் எங்களுக்கு வைக்கிறதுக்கு முடியலை. அப்போது ஒரு பாட்டி அதாவது இந்த பிரதிஷ்டாதின சமயத்தில் வெள்ளி கிரீடம் இருக்குது, அவரோட பழைய கிரீடம் இருக்குது, பிம்பம் மாறணுண்டு அதில் சில டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் இது இருந்தது. புஷ்ப கிரீடம் வச்சோம். புஷ்ப கிரீடம் வச்சு ஆராதிச்செல்லாம் കഴിഞ്ഞோன்னு அப்பளே ஒரு பக்தன் சொன்னான், சாமி ഞാൻ ഇത് അമ്പലത്തിലേക്ക് ഒരു വെള്ളിക്കിരീടം തരാൻ തയ്യാറാണ്, എത്ര രൂപ വരും പറയും, ഞാൻ തന്നളയാൻ சொல்லி. அப்படியாக்கி இங்கேக்கு கிரீடம் வந்தது. இந்த சென்னையிலேருந்து வந்தவா வெள்ளி கவசம் நாங்கள் பண்ணி தரோம் எல்லாத்துக்கும். அதாவது சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு, நாகருக்கு, ஐயப்பனுக்கு எல்லாருக்கும் வெள்ளி கிரீடம் பண்ணி தரோம்னு சொல்லி சொன்னான். அது செய்து தந்தா. அதுக்கு புறமே பெട്ടെന്ന് ஒரு நாளைக்கு கூப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு அங்கே சுற்று விளக்கு வேண்டி வரும் கோவிலுக்கு. அது கார்த்திகை விளக்கு, நல்ல கார்த்திகை விளக்கு கும்பகோணத்தில் நான் உண்டாக்கி அனுப்புகிறேன், நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள வழி பார்த்தோங்கன்னு. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு 1400 1500 விளக்காக்கும் இன்றைக்கி சுற்று விளக்காയിട്ട് இங்கே ഞങ്ങൾ வச்சுருக்கோம். இந்த விளக்குகள் அந்த விசேஷ ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ തൈപ്പൂയം ദിവസം சொன்னால் 4 நாளைக்கும் சுற்று விளக்கு புக்கிங் வரும். പിന്നെ ഇത് நவராத்திரிக்கு 11 நாளைக்கும் விளக்குകളുണ്ട്, ഓരോരുത്തർ സ്പോൺസർ பண்ணுறாங்க. അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമേ பார்ക്കേണ്ട ആവശ്യമേ இல்லை, எல்லாரும் பர்மனெண்டாയിട്ട് நாங்கள் செய்துக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு செய்துருக்கோம். அன்றைக்கி பயிர் நைவேத்தியம், வெளிச்சமார்த்து ருத்ராபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு ஒன்றுமே இப்போதைக்கு அதாவது சின்ன பழைய காலத்தில் எங்களுக்கு ஓരോருத்தட்ட கேட்கண்டி இருந்தது. இப்போ அப்படின்னும் இல்லை, எல்லாம் அட்வான்ஸ் ஆகிட்டு அவள் நாங்கள் செய்துக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு செய்துட்டுருக்கா. ரொம்ப பகவான் ரொம்ப நம்மளை என்ன செய்கிறோமோ அந்த இதுக்கு ஒப்பம் அவர் நின்று உங்களுக்கு வேண்ட காசு കൂടുതൽ ഒന്നും തരമാട്ടാർ. உங்களுக்கு எத்தனை இப்போ 40 லட்சம் 50 லட்சம் வேணும்னு நினச்சா அது அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அவர் அந்த பைசா உங்களுக்கு தந்தார். ஒரு 2 லட்சமோ ஏதாவது உங்களுக்கு எக்ஸஸ் வருமே தவிர அவர் கூடுதல் பைசையும் தரமாட்டார். ஆனால் உங்களுக்கு எல்லா ஃபங்க்ஷனும் நடத்தி தருவார். இதுதான் இவரோட ഏറ്റവും വലിയ ഒരു என்ன சொல்கிறது பகவானோட அந்த சக்தி നമുക്കിത് ചൊല്ലി തിരിക്കേണ്ടതില്ല. ഇപ്പോൾ പാലഭിഷേകത്തോടെ ചൊന്ന 108 ലിറ്റർന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് തൈപ്പൂയத்துக்கு இதே இப்போ இந்த வெள்ளிக்கவசம் எல்லாம் தந்தவரே சொன்னார், ഞാൻ 108 லிட்டர் பால் அபிஷேகம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு. அப்போது அது அப்படியே நடந்துட்டு இருந்தது. இப்போ போக போன வருஷம் நாங்கள் 350 லிட்டருக்கும் பாலபிஷேகம் பண்ணியிருக்கோம். ഓരോരുത്തർ കൊണ്ട മറിക്കറ ഞാൻ പാലഭിഷേകം பண்ணுற മനുഷ്യൻ. இதில் என்ன பியூட்டி என்னென்னா, நீங்கள் பாலபிஷேகம் இப்போ முருகனுக்கு பழனியில் போய் நமக்கு பார்த்து அதை இது பண்ண முடியாது. இந்த கோவிலாக்குன்னா நமக்கு முருகனுக்கு பாலபிஷேகம் பண்ணுறது முன்னாலேயே நின்று நமக்கு அது பார்க்கறதுக்குள்ள ஒரு பாக்கியம் கூடி உண்டு. ரெண்டாவது இப்போ பஞ்சாமிரதம் சொன்னால், பஞ்சாமிரதம் போன வாட்டி ஒரு 250 கிலோ 300 கிலோ கிட்டக்கையாக்கும் அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு கோவில்லையும் ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം கோவிலில் பிம்பத்தில் அபிஷேகம் பண்ணி வெளிக்கு எடுக்கிற சிச்சுவேஷன் ஒரு கோவில்லையும் கிடையாது. கொஞ்சம் அபிஷேகம் பண்ணிவிட்டு பாக்கி உள்ளது அந்த இதில் போடுவா. இது அப்படியல்ல, பகவானோட மேலே எல்லாம் அபிஷேகம் பண்ணி அது வெளியில் எடுத்து அந்த அபிஷேக பஞ்சாமிரதமாக்கும் நாங்கள் பக்தர்களுக்கு கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி பல கதைகளும் இதில் சொல்லறதுக்கு உண்டு. அப்புறம் ஐயப்பன்
பூர்ண புஷ்கலாம்பா சமேத ஹரிஹரபுத்திர சுவாமியாக்கும் இங்கே பிரதிஷ்டை. அது പണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി നിന്ന് എല്ലാം നമ്മൾ തൊഴേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനായിരുന്നത്. അതെല്ലാം മാറ്റി അവരെ ഒരു കല്ലാക്കം വെച്ചിരുന്ന പൂർവികന്മാർ. അതെല്ലാം മാറ്റി പൂർണ്ണ പുഷ്കല അസമേത ഹരിഹരപുത്ര സ്വാമി ആക്കിനത് 2010 കുംഭാഭിഷേക സമയത്തിലേക്കും അത് ആക്കിനത്. அதுக்கப்புறம் அந்த திண்டெல்லாம் இது பண்ணி தொழறதுக்குள்ள நட மாதிரி ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം പണിനോ. പിന്നെ എന്താ കുംഭാഭിഷേകத்துக்கு മുന്നാലെ നമുക്ക് മസ്കറ്റ് ഡിവോട്ടീസ് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് இந்த கோவிலில் എൻട്രാന. അപ്പോൾ വന്നതുക്കപ്പുറം ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് അയ്യപ്പനോടും സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയോടും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻവോൾവായി அந்த கோவிலில் 2026 கும்பாபிஷேகத்துக்கு முன்னால் கோவில் அப்படியே மாற்றிட்டு அங்கே இந்த பிரதிஷ்டையெல்லாம் மாற்றி பாலாலயத்தில் வச்சுட்டு ஐயப்பனோடு அந்த கர்ப்பகிரகம் எல்லாம் இடித்து புதிய கர்ப்பகிரகமாக்கி உள்ள எல்லாம் டைல்ஸ் போட்டு நல்ல சோபானம் கட்டளை எல்லாம் பண்ணி 2026 ஜனவரியில் பிரதிஷ்டை பண்ணி அப்பளாக்கும் ആർക്കോ തോന്നിയിருக்கு അங்கே പിച്ചള പൊതിയണം ചൊല്ലിയിട്ട്. அதுக்கு ഏകദേശം 1,65,000 രൂപ அதுக்கு இது வந்தது. சோபானம் டோரு எல்லாம் பிச்சளை பொதியறதுக்குள்ள இது பண்ணால் அது மஸ்கெட்டுந்து தான் வந்தது. அவெல்லாம் கூடி சொல்லி அது சோபானம் எல்லாம் பிச்சளை பொதிஞ்சு വൃത്തിയാക്കി കുംഭാഭിഷേകം നടത്തുறதுக்கு இது வந்தது. അപ്പോൾ അയ്യപ്പനോടും സന്നിധി എല്ലാം സൂപ്പറായിട്ട് പണിയിട്ടുஇருக்கோம். അയ്യപ്പനുക്ക് പിന്നെ ശാസ്താപ്രീതി ഗംഭീരமாக നടത്തും. ഒരു ഞങ്ങൾ ചിന്നதாக തുടങ്ങിയതാക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പം നടക്കുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചേർത്തി ഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കുന്നത്. ഓരോ വർഷവും മേലുക്ക് മേല് നടന്നിട്ടിருக்கு. വെള്ളി കല്യാണം നടക്കുന്നത്. വെള്ളി കല്യാണത്തിൽ അതിൽ രണ്ടാമത് ഒരു ഇതും കൂടി ചൊല്ലறது என்னன்னா இந்த സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി വേറെ രാധാ കല്യാണമോ സീതാ കല്യാണമോ എന്നെ കല്യാണം വെച്ചാലും അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താതെക്ക് ഒരു കല്യാണവും നടത്തുறதுக்கு അവർ പെർമിഷൻ കൊടുக்க மாட்டார். பிகாஸ் த மெயின் டைட்டி சுப்பிரமணிய சுவாமியாக்கும். அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறதுக்கு இவர் மேலார்கோடு രവി ഭാഗവതരാക്കും ഒരു പാട്ടി വെള്ളി കല്യാണം பண்ணுறதுக்கு വേണ്ടി വന്നാ. അപ്പോൾ അന്നേക്ക് ആക്ച്വലി വെള്ളി കല്യാണമല്ല, അന്നേക്ക് സീതാ കല്യാണമാക്കും അന്നേക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കാലമേ ഊഞ്ചവൃത്തി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആക്കും സീതാ കല്യാണം സ്റ്റാർട്ട് பண்ணி. ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചൊല്ലേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ലേ. അപ്പോൾ நம்ம மண்டபத்துலேருந்து ஊஞ்சவர்த்தி ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே நம்ம கோவிலை வலம் வச்சு அவசானம் கிருஷ்ணங்கிட்ட போய் பாடிட்டு அவள் அந்த சிஸ்டம் பிரகாரம் தான் பாடிட்டு வந்துட்டுருக்கான். அப்போ இவன் ஊஞ்சவர்த்தி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாலேயே நம்ம கோவிலோடு நடை தீபாராதனைக்கு வேண்டி சாத்தியாச்சு. அது முடிஞ்சு இவா கிருஷ்ணன் கோவிலெல்லாம் போய் உள்ள நம்ம இதுக்கு நமஸ்கார மண்டபத்தில் வந்து பாடிட்டு இருந்தான். அப்போது ഞാൻ എനിക്ക് தெரிஞ்சது அவர்கிட்ட சொன்னேன், நீங்கள் வந்து பாடும்போது எப்பளும் முருகனோடு பாட்டு பாடாக்கி நீங்கள் எந்த பாட்டு பாடினாலும் அவர் பர்மிட் பண்ண மாட்டார் എന്നുള്ളത് எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சத்தியம். அது மாதிரி பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் அப்போ சொன்னால் പദ്ധതി പ്രകാരമാക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പോയിട്ടിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവ 1 മണിക്കൂർ മറ്റുള്ള പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പാട്ടുകളും പാടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും இந்த മുരുകനോട് നട തുറക്കലായി. ഇത് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാക്കും. ഒരു വർഷം അല്ല 1 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ തുറക്കാതെക്ക് അവളെ പാടി പാടി തളർന്ന് ഏകദേശം 10 മണി 11 മണി ആനപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെയും ചൊല്ലേൻ നിങ്ങൾ മുരുകനോടൊരു പാട്ട് പാടുങ്കോ തുറക്കും ചൊല്ലി. അതേമാതിരി അവളും ഗദ്യത്തരമില്ലാതെക്ക് മുരുകനോട് പാട്ട പാടിന പാടി 5 മിനിറ്റ് അകർത്തുക്കുള്ള തുറന്ന് ദീപാരാധന കഴിഞ്ഞ് സീതാ കല്യാണத்துக்குள்ள എല്ലാ ഇതും பண்ணுறதுக்குள்ள സമയം കിടച്ചത് അവൾക്ക്. ഇത് ഞാൻ ചൊല്ലறது എന്നാന്നാ எங்கள் ஸ்ரீகோவிலுக்குள்ள வாயு ஓட்டம்னு சொல்கிறது கிடையாது. ஆகப்பாட ஃப்ரண்ட் கூடியாக்கும் நமக்கு கதவு திறந்தாத்தான் உள்ளுக்கு வாயு வரும். இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல 5 மினிட் அல்ல 2 மினிட் ഒരാൾക്കും அதுக்குள்ளே இருக்க முடியாது. പണ്ടെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് இருந்தாலும் அது ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അതാക്കും. അപ്പോൾ அப்படியுള്ളൊരു നിലമയിൽ 1.5 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറെല്ലാം அதுக்குள்ள கதவு அடைச்சிட்டு பூஜை பண்ணுறதுன்னு சொன்னால்
அது பகவானோட சக்தி இல்லாக்கி ഞാൻ തിരുമേനിയിട്ടേയും കേട്ടേൻ നിങ്ങൾ എപ്പടി ഇതുക്കുള്ള എപ്പടിയൊക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി. പക്ഷേ ഞാനല്ല, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, തുറക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് മനസ്സും വരുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം നടന്ന സംഭവങ്ങൾ. അത്രയും ശക്തി കൂടിന മുരുകനാക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെയുള്ള ചിന്ന എക്സാമ്പിൾസാക്കും ഞാൻ ചൊല്ലറുത്. എങ്ങളോട് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാവരോടും ഗോത്രം ഭാരദ്വാജ ഗോത്രമാക്കും, സാമവേദമാക്കും, എല്ലാവരും ഇതാക്കും ഇതിൽ ചൊല്ലറക്കും. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫാമിലികളിൽ ആകെപ്പാട് ഒരു ഫാമിലി, എங்கள் അണ്ണ ഒരു ഫാമിലി മട്ടുംതാൻ ഇங்கே இருக்கா. അദ്ദേഹം മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ. അവ എങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്നിട്ടിരിക്കുക. அப்படி இந்த கோவில் கிருஷ்ணவாத்தியார், அதானது மன்னூர் கிருஷ்ணவாத்தியார் சொல்லிட்டு சாமவேதத்தில் ரொம்ப பிரசஸ்தி கேட்ட ஒராளாக்கு இந்த கோவிலில் முன்னால் பூஜை பண்ணிகிட்டு இருந்தார். அவர் தான் இங்கே பூஜை பண்ணிகிட்டு இருந்தார். அவருக்கு முடியாத வந்தப்போ தான் மറ്റുള്ള ஆளை நாங்கள் கூட்டணும். அது வரைக்கும் கிருஷ்ணவாத்தியார், மன்னூர் கிருஷ்ணவாத்தியார். அது கழிஞ்சிட்டு அனந்தராமண்ணா சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து இங்கே பூஜை தொடங்கினார். அவரும் ரொம்ப காலம் பண்ணினார். அதுக்கப்புறம் ஒரு நம்பூரி பண்ணிகிட்டு இருந்தான். இவாளெல்லாம் வையாக்கி ஆகிட்டு தான் நம்ம வேறு ஒரு பூஜாரியை கொண்டு வரதுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனால் பூஜாரியோட കാര്യങ്ങളെല്ലാം இப்போ கஷ்டமாக்கும். இங்கே இப்போ வந்து நம்ம நார்த்துலேருந்து உள்ளவா தான் பூஜை பண்ணுறா. அவளும் நன்னா பண்ணுறா. வந்து അല്ലാക്കി നമുക്ക് കേരളത്തിലെയോ നമ്പൂരിമാരെയോ ബ്രാഹ്മിൻസെയോ ആരും കിടக்கிறதுக்கு വഴിയില്ല. എന്നാലും முருகன் அவரோட காரியங்களெல்லாம் பார்த்துக்கிறார், செய்துக்கிறார். இത്ര தான் எனக்கு சொல்கிறேன். அடிமக்காவு எங்களுக்கு வந்து அன்னபூர்ணேஸ்வரி கோவிலாக்கும். புதுக்கோடு அன்னபூர்ணேஸ்வரி கோவில். எங்களோட ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം പുതുക്കോടുന്ന് വന്ന് ഇங்கே താമസമാക്കിനവാളാക്കുന്നാക്കും. ഇതിനോട് ഒരു മനസ്സിൽ അറിയാதெரிஞ்ச ഒരു വിവരം. രണ്ടാമത് ഞങ്ങളെല്ലാം ചിത്തപ്പ പെരിയപ്പ കുട്ടികൾ താൻ എല്ലാവരും ഇங்கே ഇருந்து പഠിച്ച് വെളിയിൽ പോകുന്നവാളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഓരോരോ ഇങ്ങനത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ട് ഇതിൽ വന്ന് കലർന്നുകൊണ്ട് പൈസാവും നിറയെ തന്ന് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് தான் இந்த கோவில் போகிறது. ഇന്നേക്ക് നല്ല നിലയിൽ പോகிறது എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യം തന്നെ, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്നാ சொல்கிறது, ദിവസേന ഉള്ള മാസ ചെലവുകൾക്കെല്ലാം പൈസ ഞങ്ങൾ എപ്പടിയെല്ലാമോ കാണറോ കണ്ട് ആർക്കും ഒരു പൈസയും കൊടുക്കേണ്ട, അതായത് കടങ്ങളൊന്നുമില്ലാക്കി ഇതുവരേക്കും കൊണ്ടുപോയാച്ച് നാളേക്കും இந்த ഭഗവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിപ്പൻ എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രതീക്ഷ തന്നെ. അവരെ നമ്പിനാൽ ഒരു പ്രശ്നവും വരാതെ കാര്യം നടന്നിരിക്കും. டிவி அண்ட் மொபைல் ஸ்கிரீனை பார்த்து பார்த்து அலுத்து போன நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பாரதத்தோட தர்மா, ஹிஸ்டரி மற்றும் ஹெரிட்டேஜை கையில தொட்டு படிச்சு ஷேர் பண்ற மாதிரி ஒரு கார்டு மூலமா கத்துக்கிட்டா எப்படி இருக்கும்? நம்ம இதிகாசங்களும் புராணங்களுமான ராமா, ஹனுமான், கணேஷா, ஸ்கந்தாவோட கதைகள், சோழர்கள், விஜயநகர பேரரசு மாதிரி நம்ம மண்ணோட ராஜ்யங்கள், நாயன்மார்களோட பக்தி, நம்ம திருக்குறளோட வாழ்வியல் அறிவு, ஏன்ஷியன் பாரதத்தோட சயின்டிஸ்ட்ஸ், அப்புறம் நம்ம ஊர் கோயில்கள் மற்றும் யுனெஸ்கோ ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ்னு இதையெல்லாம் தினமும் ஒரு கார்டு மூலமா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணா சூப்பரா இருக்கும்ல. ஒவ்வொரு இதிகாச புராணா தீம்லயும் 54 லேர்னிங் கார்ட்ஸ் இருக்கு. அழகான பிக்சர்ஸ், குழந்தைங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சிம்பிளான இங்கிலீஷ். டெய்லி ஒரு கார்டு எடுங்க, ஃபேமிலியா எல்லாரும் சேர்ந்து ஜாலியா கத்துக்கோங்க. இப்பவே itihasapurana.com வெப்சைட்ல போய் ஆர்டர் பண்ணுங்க. ഇതിഹാസ പുരാണ ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഫാമിലി റൺ ഞാൻ സുന്ദരി കൃഷ്ണമാമയുടെ വൈഫ് താൻ. എന്നെയെല്ലാം ശരിക്കും சொன்னால் ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇங்கே വന്നവാളാക്കും. ഞങ്ങളെല്ലാം மன்னிமாரெல்லாரும் அப்படித்தான். இந்த குடும்பம் சொல்கிறது 10 குடும்பமாக இருந்தவாக்கும். ஓரோரும் இங்கெல்லாம் மனைகளாக்கும். எங்களோடு வந்து புழை பக்கத்து மப்பாடு மனை அப்படி മഠങ്ങളാക്കും. ഓരോരോ മഠങ്ങളാക്കും. ഓരോരോ മഠത്തിലേന്തും ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പുതുശിൽ ഇங்கே വർത്ത എല്ലാം ഇங்கே നന്നാ ഷഷ്ടി എന്നയ്ക്കുമേ ഷഷ്ടി ഇங்கே ഭയങ്കരமாக നടക്കുന്ന പൂജയേക്കും. ഷഷ്ടി ചൊന്നാൽ അമ്മയ്ക്കുമുണ്ട് ഇന്നയ്ക്കുമുണ്ട്. ഷഷ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കാത്ത സമയമേ ഇല്ലേ. ഷഷ്ടി ഊട്ട്, ഷഷ്ടി പൂജ എല്ലാം, ഷഷ്ടിക്ക് അഭിഷേകം എല്ലാം നടന്നിട്ടിരിക്കും. അത് ഇന്നേക്കും തുടർന്ന് വരും. കാലക്രമേണ അത് ഓരോരോ ക്ഷയങ്ങൾ വന്ന കാരണമാക്കും കൊണ്ടും ഇടയിൽ നിന്നത്. പിന്നെയും രണ്ടാമത് നമ്മൾ തുടങ്ങി ഷഷ്ടി പൂജ നന്നാ ചെയ്തിട്ട് വരും. ഇതിൽ എന്നാ വനിതകൾക്ക് നല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നത്തിൽ കണ്ടത്. കാരണം ബാലമുരുകനാക്കും. ബാലമുരുകനൊക്കെ എന്നെ വേണം, അമ്മമാരായിട്ടൊരു സ്നേഹം വേണം, അമ്മമാർ നിറയെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ചൊല്ലാം. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യണമെന്ന സ്കന്ദഷഷ്ടി അല്ലാട്ട കുമാരഷഷ്ടിക്ക് നമ്മൾ ഷഷ്ടി കവചം 36 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലി 36 വിളക്ക് വെച്ചിട്ട്
36 தரம் பழங்கள் வச்சுட்டாக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுறோம். அது வேறு எங்கேயும் கிடையாது. காரணம் இங்கே நமக்கு நைவேத்தியம் உண்டாக்க പരിമിതികൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 36 കനികൾ എങ്കേന്തെല്ലാം கிடைக்கிறதோ அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து பூஜை பண்ணுறோம். அது எங்கேயுமே நடக்காது. அதுக்கும் പാലക്കാട്ടിലേന്ത് വനിതകളെ കൂട്ടിയിട്ട് വരുവാൻ, മാതാക്കന്മാരെ കൂട്ടിയിട്ട് വരുവാൻ, ഇങ്ങനെയുള്ളവാളെയും ചേർന്നിട്ട് അത് എന്നെന്നാ നൈവേദ്യം പണർത്ത് നമ്മളെല്ലാം അതുക്ക് സംസ്കൃത നാമം ചൊല്ലിയിട്ട് താൻ ഇതിലെ ഇത് ചെയ്യറോം, പൂജ ചെയ്യറോം. 36 கனிகள் எங்கேருந்தெல்லாமோ கிடைக்கும். இப்போ இந்த குறித்த கும்பாபிஷேகத்தில் எங்களுக்கு அந்த கனி கிடைக்காத சொல்லி ஞாவல் பழம் வச்சுருக்கோம். நம்ம இங்கே இந்த சுற்றுப்பாடத்திலே வச்சுருக்கோம். ஏன்னா தொடி நிறைய உள்ள ஸ்தலமாக்கும் இந்த கோவில். ஞாவல் பழம் வச்சுருக்கோம். அப்படி நீங்கள் கேட்டிருக்க மாட்டேன், சீதாப்பழம், ராமர் பழம், இப்படி பலதரம் பழங்கள் உண்டு. இதெல்லாம் வச்சு நம்ம பூஜை பண்ணுறதுண்டு. அது வேறு எங்கேயுமே இருக்காது. പിന്നെ അതിൽ എന്നാക്കുന്ന കാർഷിക വൃദ്ധിക്ക് ഒരു അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കരുത് എന്നുകൂടി ഇതിൽ ഉണ്ട്. ഇതെന്ത് കുറിയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുമാരഷഷ്ടിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അന്ത പൂജ. 36 വിളക്ക് വെച്ചിട്ട് 36 പ്രാവശ്യം ഷഷ്ടി കവചം ചൊന്നാൽ ഷഷ്ടി പൂജ ചെയ്യേ വിനയികളെല്ലാം തീരുമേ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ നമ്മളെല്ലാ ലേഡീസും കൊണ്ടാടുന്നതുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അന്നേക്ക് ഒരു പൂജ ചെയ്ത് കുമ്മിപ്പാടൽ അത് നന്നായിരിക്കും പാക്കറത്തേക്ക് അത് മുഴുവനേ ലേഡീസോട് താൻ. അതിലെ പുരുഷന്മാർ കമ്മിറ്റി ആൾക്കാർ കൊഞ്ചം സഹായിപ്പാന പിരിവ് കാര്യങ്ങളെല്ലാമേ ലേഡീസ് തന്നെ നമ്മൾ ചേരും. അവൾക്ക് നല്ല ലേഡീസ് കുഴന്ത ഭാഗ്യമില്ലാത്തവ നിറയെ പേര് അതിൽ പങ്കുചേരുന്നതുണ്ട്. അവൾക്കെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ സിദ്ധിച്ചതും ഉണ്ട്. എന്നത്തിനാലേ ഞാൻ ലേഡീസ് ആനത്തിനാലേ ചൊല്ലുന്നത്, നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളോട് കുട്ടികൾക്ക് കുഴന്തകളില്ലാത്തവളായിരിക്കും അവൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടാകണം ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുക്കാക്കും ഇത് ചൊല്ലറും. കല്യാണം കഴിയാത്തവൾക്കും കല്യാണ പ്രാപ്തിയുമുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ തൈപ്പൂയം വന്നേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളി കല്യാണവും നടത്തുന്നുണ്ട്. അതും നല്ലൊരു ഇതാക്കും. പിന്നെ ഒരു നാളേക്ക് ഞാനും മാമാവും ഇങ്ങനെ പൂജ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, കലശം വെച്ച് പൂജ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. അപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വാദ്യാന്മാർ ചൊന്നാൽ എന്നാ മാമി രുദ്രാഭിഷേകം ചെയ്യണം കാണരുത്, രുദ്രാഭിഷേകം ചെയ്യണം, രുദ്ര ഏകാദശി ചെയ്യണം ചൊല്ലി കാണരുത്. അയ്യോ മാമ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് உங்களுக்கு പരിമിതി തരുമേ. ഒന്നാമത് എല്ലാവരെയും നമ്മൾ പാലക്കാട്ടിലേന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് വരണം. അത് കൊഞ്ചം കഷ്ടമല്ലുവാ ചൊല്ലിച്ചൊന്നാർ. ഇല്ലേ മാമി നടത്തണം ചൊല്ലിച്ചൊന്നാർ. ശരി പാക്കലാൻ ചൊല്ലും. ആന എന്താ മുരുകനോട് ഇതായിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്രയോ ഒരു 4 പ്രാവശ്യം 5 പ്രാവശ്യം അയച്ചു രുദ്ര ഏകാദശി ഞങ്ങൾ നടത്തും. കറക്റ്റ് തൈപ്പൂയത്തേക്ക് ഒരു നാളേക്ക് രുദ്ര ഏകാദശി നടത്തുമോ. തൈപ്പൂയത്ത് അന്നേക്ക് ശംഖാഭിഷേകം നടത്തണം. 101 ശംഖ് വെച്ച് അഭിഷേകം, വെള്ളി കല്യാണം, ശാസ്താപ്രീതി, പാലഭിഷേകം 101 ലിറ്റർ പാലും ഫുള്ളാവേ അഭിഷേകം பண்ணுவோம். 4 അണ്ട പഞ്ചാമൃതം ഇരിക്കും, അതും അഭിഷേകം பண்ணுவோம். அதுக்கு വിരുവാക്ഷി പഴമല്ലാക്കി വേറെ ഉപയോഗിക്കാൻ മാട്ടോം. അത് ഇങ്ങനത്തെ ഭക്തന്മാർ തന്നെ അടുക്കളയിൽ നമ്മളെ താൻ ചേർത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം അവർക്ക് എന്നാ എല്ലാം അവർക്ക് നേരെ ഒക്കാതെ എല്ലാം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാക്കും വിശേഷമാക്കും. അവർക്ക് വേണ്ടത് അവർ കേട്ടുപോർ. അതെന്താ മുഖത്തിലെ കേട്ടുപോർ, നമുക്ക് ചൊല്ലൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചില ഭക്തന്മാർ വന്നിട്ട് സുബ്രഹ്മണ്യ ഗായത്രി ഹോമം ചെയ്യണം അവൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ആഹാരത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നെ നനച്ചിരിക്കാളോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഷഷ്ടിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. അതൊരു ഇതാക്കും വിശേഷമാക്കും. ഇങ്ങനെ என் பேர் விஜயம். நான் மப்பாட்டு மடத்தில் மாட்டு பொண்ணாக வந்திருக்கேன். ஸ்ரீஸ்வரத்தில் அக்கறையிலேயாக்க நாங்கள் இருக்கோம். பூர்வீகம் இந்த பக்கமாக்கும் இருந்தது மப்பாட்டு மடம். அதில் வெங்கடேஸ்வரரோடு எங்கள் தாத்தா பேர் வெங்கடேஸ்வரர். அவளோடு രണ്ടാമത്തെ പുള്ളയോട് പൊണ്ടാട്ടിയാക്കും ഞാൻ. കൃഷ്ണമണിയാക്കും എന്നോട് ഹസ്ബൻഡ് പേര്. இந்த கோவிலாயிட்டு கொஞ்ச காலமாச்சு. நான் 40 கொல்லத்தோളം ஆயாச்சு. பகவானையும் நாங்களும் நம்பிட்டு தான் இந்த கோவிலும் நாங்களும் நம்பிட்டு தான் இருக்கோம். நன்னா நடக்கிறது. இப்போ அன்னത്തെ மாதிரிയൊന്നുമല്ല. അന്നേക്ക് വിളക്ക് വെக்கிறதுக்கு ഒരാളെ കടക്കണമേ ചൊല്ലിட்டு இருந்தோம். நாங்கள் വിളക്ക് വെக்கிறதுக்கு ഇല്ലാക്കി இருந்தது ഒരു കാലത്തിൽ. இப்போ எத்தனையோ பெருசாக ஆயாச்சு இந்த கோவில். பகவானோட அனுகிரகம் இந்த கோவிலில் எங்களுக்கு துணை பகவான் தான். எல்லாத்துக்கும் பகவான் தான். எங்கள் பின்னாலேயும் முன்னாலேயும் எல்லாம் பகவான் தான். நான் பகவான் முருகனோட அருளால் என்னோடய பேர் சிவராமகிருஷ்ணன் வச்சிருக்காள். நான் பேங்கில் வேலையாக இருந்தேன். சீனியர் மேனேஜராக ரிட்டையர் ஆகி 39 கொல்லம் கொஞ்சம் செட்டில் பண்ணி பாலக்காடு இந்திராணி நகரில் செட்டில் ஆகியிருக்கேன்.
അതും മാത്രമല്ല ഇങ്ങൊരു ഒന്ന് പെക്യുലിയാരിറ്റി കേട്ടാൽ ഇവ ജാതി മതമേതമന്യേ എല്ലാവരും കൂട്ടായ്മയോടെ ചേരാം. സെക്രട്ടറി, പ്രസിഡൻറ്റ് എല്ലാം മാമാത് എല്ലാരുമേ ഒരു தேர் இஸ் நோ காஸ்ட் அண்ட் க்ரீடு ஃபீலிங்கே கிடையாது. அது ஆனால் நானும் வந்து போவேன், பேசாத சைலண்டாக போவேன் இதுக்கு முன்னாடி பூஜை பண்ணுவேன். எல்லாம் சாட்சால் முருகனோட வெள்ளி தெய்வம் அந்த தாலி திருமங்கல்யம் கட்டுறது கூட எனக்கு தான் யோகம் வந்தது. இந்த பாம்பேயில் இருக்கப்பட்ட மாமா திருமங்கல்யம் வாங்கிக்கோன்னா இப்போ ஆறு கட்டுறது நீயே கட்டிக்கோ. அதுமாதிரி ஒரு HSBCயில் ஒரு வைஸ் பிரசிடென்ட் இருக்கார். அதை கூப்பிட்டானா மாமா என்ன வேணும் சொல்லுங்க மாமா, இது இப்படி இருக்க எத்தனை நாள் படம் மாமா ഞാൻ തോന്നുന്നു சொல்லுங்க மாமா எத்தனை நான் ப்ராப்ளம் இல்லை அனுப்புவோம். அதில் மோர் தான் லேக்கு இந்த முருகன் கோவிலுக்கு கிட்டத்தட்ட எல்லா பூஜ்ஜியமே சேர்ந்தால் 22,500 ரூபா வருது சொன்னேன்ட்டு. இந்த மாமா அதை போட்டு 22,500 எல்லா பூஜையும் நானே பண்ணுறேன். அப்படி சில குட் பீப்புள் அவளுக்கு அவர் டிவோட்டட் பீப்புள் ஆகிறார். இங்கே இருக்கப்பட்டவாளும் டிவோட்டடு. அது இன்ஃபேக்ட் இந்த ஊருக்கு இந்த முருகன் இந்த பிளஸ்ஸட் ஊர் சொல்லலாம். பாரக்கடம்பு எங்கேயோ இருக்குனாலும் கூட இட்ஸ் அ பிளஸ்ஸட் வில்லேஜ். அந்த எல்லா லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்தோ நான் நிறுத்துறேன். என்ன சரணமையப்பா ஹரோஹர 2000 தெய்வமே சரணம். പിന്നെ இந்த கோவில் காலமே 5 மணிக்கு திறந்து 9:30 மணி வரைக்கும் கோவில் இருக்கும். കാലമേ ഉള്ള നിത്യ പൂജകൾ കഴിഞ്ഞ് വിശേഷാൽ പൂജകൾ ഉണ്ടെന്നാൽ പിന്നെയും ടൈം എടുക്കും. മാക്സിമം 12 മണി. ഷഷ്ടി ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം 12 മണി വരേക്കും എല്ലാം കോവിൽ ഇരിക്കും. എനിക്ക് അന്നദാനം, രുദ്രാഭിഷേകം എല്ലാം ഉണ്ട്. സായങ്കാലം 5 മണിക്ക് തുറന്നാച്ചുന്ന 7 മണിക്ക് അടപ്പ. എന്നാൽ കൊഞ്ചം ഇൻറ്റീരിയർ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ரொம்ப നേരം നിർത്ത முடியாது. 7 മണിക്കുള്ള എല്ലാം അടച്ചിട്ട് പോയിടുക. പിന്നെ உங்களுக்கு இந்த கோவிலில் எத்தணும்னுண்டுன்னா പാലക്കാട്ടിൽ വറവാൾക്ക് കടമ്പഴി ചെർപ്പളശ്ശേരിക്ക് പോகிற വഴി ബസ്സുകളിൽ കയറിയിട്ട് കടമ്പഴിപ്പുറം இல்லைன்னா திருவாழியோடில் இப்போ காரில் வரையில்னா உங்களுக்கு கடம்பழிப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாப் ரைட்டுக்கு ஒரு வழி இருக்குது. அது ஸ்ரீகிருஷ்ணபுரம் என்ஜினியரிங் காலேஜ் வழிக்கு வரும். அதில் கூட்டிலக்கடவு ரோடில் வரணும். கூட்டிலக்கடவு ரோடில் மண்ணம்பറ്റ ஸ்கூல் இருக்குது. அந்த ஸ்கூல் கழிஞ்சாச்சுன்னா ஜஸ்ட்டு ரைட்டுக்கு லெஃப்ட்டுக்கு ஒரு வழி போகும். அந்த வழி ஒரு கான்க்ரீட் ரோடாக்கும். அந்த வழி கோவில் வரைக்கும் வரும். இனி சப்போஸ் திருவாழியூட்டிலேயாக்கும் உங்களுக்கு இறங்கணும்னா திருவாயூட்டில் இறங்கி மன்னார்காடு பஸ்ஸு பிடிக்கணும். பஸ்ஸு பிடிச்சி ഷെഡ്ഡുംകുന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടം இருக்குது. அந்த ഷെഡ്ഡുംകുന്ന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആട്ടോ ആക്കുന്ന ഒരു മാക്സിമം ഒരു 50 രൂപ കേൾപ്പാം. എന്നാൽ കോവിലിൽ കൊണ്ടുവിടുക. പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 35 കിലോമീറ്ററോളം ഇങ്ങേക്ക് ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം பஸ் இருக்குது. ஆனால் அது டைமுக்கு நமக்கு தெரியாது. அதனாலேக்கும் ചെർപ്പളശ്ശേരി பஸ் ஆப்ட் பண்ணுறது 10 மினிட்டுக்கு ஒரு பஸ் வந்துட்டு இருக்கும். நீங்கள் எல்லாரும் இது பார்த்து இந்த கோவிலுக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு சகாயம் பண்ணணும்னு ரொம்ப தாழ்மையோடு உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கொள்கிறேன்.